वशो विष्णवक्षमारः देवनं च दिशो दशा कुसुमाक्षतां वेदमां उपासमुख्यद्वारास्ते परमेश्वरं दिशात्रि परमेश्वरीत्यर्थे ओम शिवशूलं घोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यमायुष्मः द्वितीयप्राप्ते श्वेतवराहलक्ष्ये मृतगण्डे मेरो दक्षिणमार्गे गंगा पार्वती प्रमणां समेत श्री मल्लिकार्जुन स्वामी देवदास सन्निधो श्री मल्लिकार्जुन स्वामी गर्भालय सन्निधो वर्तमान व्यावहारिकां स्वामिवार्षिके प्रभवान् शिष्टसमुद्राणां श्री क्रोधीनां वस्त्रे दक्षिणाग्ने हेमन्तऋतौ पुष्यमासे वासरस्वासरः हिन्दुवासुक्तायां प्रदोषकालेषु नक्षत्रेषु वयोदेषु करणे एवं विषयनुष्ठायाम् अस्यां शुभत्व अस्य यजमानस्य श्रीमान् श्रुतः गोत्रोद्भवस्य भूनसु ब्रह्मस्योद्भवस्य श्रीकुण्डमधुसूदननामस्य उमादेवी नामधेयस्य प्रदीप कुमार नामधेयस्य प्रशांत कुमार नामधेयस्य क्रांत कुमार नामधेयस्य श्रावणी नामधेयस्य कविता नामधेयस्य नव्या नामधेयस्य ख्याति नामधेयस्य विहान नामधेयस्य कृशांत नामधेयस्य साई सृष्टि नामधेयस्य सकुटुम्बस्य अस्माकं सह कुटुम्बानां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्य आवृद्धिर्मार्गकामोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्धिं सूर्यादीनां ग्रहामनुकूलितापरिस्थितिं जीवनक्षादनां शाश्चादिग्रहशादो नामग्रहशाश्च ये ग्रहाश्व एकादशस्थानमाप्यं सर्वविद्वानां भवद्भक्तिं दिग्नामेराग्रमश्रमाणस्यामनो वाञ्छापरिस्थितिं गंगा पार्वती प्रभराम्भा समेत श्री मल्लिकार्जुन स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसादसिद्धिरस्तुति संकल्प्य नीलू अभी चुम्मी ओम सद्यो राधं प्रपद्यां सद्यो राधाय वे नमो नमः भवे भवेनातिभवे भवस्वमान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदाय नमः सर्वभूताय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शुभो मे अस्सदा शुभो मे पंचप्रभुमन्त्रोदकेन शुद्धोदकेन स्नापयामि। मिलती है छः की मिल చెంబులో ఇచ్చేసి అట్లే ओम आप्यायस्वसमेते विश्वतस्सो मनुष्यं भवामानस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि क्षीरस्नानानन्तरम् आप्यायस्वसमेते विश्वतस्सो मनुष्यं भवामानस्य संगते क्षीरेण स्नापयामि क्षीरस्नानानन्तरम् ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उदोदैशवे नमः नमस्ते अस्मन्मणे बाहुभ्यां ते नमः यादैशिष्यवदमा शिवं भगवते नमः शिवाश्रव्यायात वदयानो रुद्रमृदयायाते रुद्रशिवातनोरघोरापापगाश्नि यादैशिष्यवदमा शिवं भगवते नमः यास्मान् विश्वतस्मै क्ष्मया परिपूजा
नमस्ते स्वाध्यायानाथदृष्टवे उभाभ्यां नमो बाहुभ्यां तवधर्मणे परिधर्मणो एतस्मान्नक्त विश्वतः अतो येस्तवारे अस्मन्नेहितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्मभ्रमण विश्वेश्वराय महादेवाय ब्रह्मणाय त्रिगुणान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाय रुद्रानीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यभावे च नान्ये देशान्तपदये नमो नमो मन्त्रिणे वा निजाय कक्षानाम्पदये नमो नमो मन्त्रिणे वा निजाय कक्षानाम्पदये नमो नमः केशमभ्यो धर्मानेभ्यश्च वो नमो नमः धर्मानेभ्यः प्रदानेभ्यश्च वो नमो नमः आयुष्यभ्यो विस्तृभ्यश्च वो नमो नमः आदिनविषयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यो जागृभ्यश्च वो नमो नमः सिद्ध्यो लाभभ्यश्च वो नमो नमः स्वाभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो अश्वपदिभ्यश्च वो नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनं मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनं मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् योपां पुष्पं वेद पुष्पवां प्रजावान् पुष्पान् भवति चन्द्रमावाम् अवां पुष्पं पुष्पवां प्रजावान् पुष्पान् भवति गन्धद्वारा मन्त्रादर्शनम् Tentang latih ya, atlet cek bas. ओम नीराजनान्तरं शुद्धाचं समर्पयामि नमस्करोमि श्री मरकतलिंगेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः आनन्दमङ्गलकरं समर्पयामि नीराजनान्तरं शुद्धाचं समर्पयामि साम्भजय नमः पार्वतीपतये शिवार हर महादेव अस्ते रंगं गिरमध्यरंगं शृंगारदांगं गिरिजानुसंगं मूर्धेनुरंगं नागरंगं श्रीशैललिंगं शिरसा नमामि श्री मरकतलिंगं शिरसा नमामि ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षुर्यत्राः स्त्रैरङ्गये स्तुष्टुभागं स्वस्वनोभिः विषेम देवहितं विदायुः स्वस्य न इन्द्रो रुद्रश्रवाः स्वस्य न कोशा विश्ववेदाः स्वस्य नक्षार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्य नो बृहस्पतिर्दधातु शतमेन शतात्मानं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते गंगा पार्वती प्रवरांभा समेत श्री मल्लिका महास्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु व्यापारेण विवाहेन उद्योगेन राजकीयेन उन्नत पदवी प्राप्तिरस्तु राजद्वारे राजमुखे राजकीये सकलधादिद्रियमस्तु श्री मरकतलिंगेश्वर स्वामी देवता कृपा कटाक्ष बल सिद्धिरस्तु तथास्तु कालं शुभं सर्वयादिवान् समस्तभावक्षेत्रं श्री मरकतलिंगेश्वर स्वामी पार्वतं पावनं शुभं
కాకతీయ చూడరా చెప్పు పంతులు చెప్పు సరే మన మాజీ తెలంగాణ మొదటి స్పీకర్ వచ్చేసారు. మా సార్తో 2 ముచ్చట్లు మాట్లాడదాం. సార్ చెప్పండి, మీరు ఇక్కడికి తెలిసి వచ్చారా? శివాలయం గురించి ఎవరన్నా చెప్తే వచ్చారా? మిత్రుల ద్వారా తెలిసింది. స్వయంగా వచ్చి ఈ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి మిత్రులు మా దగ్గర మరకత లింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయం ఉంది. చాలా పురాతనమైనటువంటి ఆలయం. దర్శించుకుంటే మంచి జరుగుతుంది అనేటువంటి మంచి మాట చెప్తే వారి మాటను ఆలకించి ఈరోజు మధ్యాహ్నం రావాల్సి ఉండే కాస్త పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల లేట్గా వచ్చిన జీవితంలో చాలా శివాలయాలు దర్శించుకున్నాం. అనేక అపురూపమైనటువంటి శివాలయాల దర్శనం కూడా జరిగింది, కానీ మరకత రూపంలో స్వామివారిని దర్శించుకోవడం అనేది జరగలేదు. చాలా గొప్ప మహిమ కలిగినటువంటి పురాతనమైనటువంటి ఆలయం ఈ ప్రాంతంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. వెలుగులోకి రావాల్సినంతగా రాలే. దీన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం, బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. మనం పవిత్ర దేవాలయాల గుడి గోపురాల దర్శనం కోసం అనేక సుదూర ప్రాంతాలకు పోతున్నాం. మరి మన దగ్గరే ఇంత అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయం ఉన్నప్పుడు వేరే ప్రాంతం వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చి స్వామివారి అనుగ్రహం పొందే విధమైనటువంటి ప్రచారం జరపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. తప్పకుండా నేను చూసిన దేవాలయాలలో ఇది చాలా గొప్ప దేవాలయం కాబట్టి మేము కూడా ఈ ప్రాంతం యొక్క గొప్పతనాన్ని, ఈ ఆలయ ఔన్నత్యాన్ని, ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్వామివారి స్వరూపం గురించి అందరికీ నా పరంగా కూడా తెలియజేస్తా. నాకు నమ్మకం ఉంది, చాలా కొద్ది కాలంలో ఇదొక మహాద్భుతమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రంగా రూపాంతరం చెందుతుంది. సరేనయ్యా. మళ్ళా అత్యంత పురాతనమైన మహిమాన్వితమైన మరకత లింగేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని చందిప్ప గ్రామంలో ఈరోజు దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. తెలంగాణ ప్రాంతం శతాబ్దాల కాలం నుండి అనేక పవిత్రమైన పురాతన దేవాలయాలకు ప్రసిద్ధి. ఆనాడు ఉన్నటువంటి రాజులు మహారాజులు దేవాలయాలను నిర్మించి ప్రజల సుఖ సంతోషాలను కాంక్షించి ఆ దేవాలయ నిర్వహణ కోసం అనేక వందల ఎకరాల భూముల్ని ఇనాములుగా ప్రకటించి ఆధ్యాత్మిక దైవారాధన పరిడవిల్లే విధంగా అనేక చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. కాలక్రమంలో కొన్ని దేవాలయాలు నిరాదరణకు గురవుతున్నటువంటి క్రమంలో చందిప్ప గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఈ మహిమాన్వితమైనటువంటి దేవాలయాన్ని ఇటీవల కాలంలో గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి దైవభక్తులు, గ్రామ పెద్దలు పూర్వ వైభవాన్ని ఈ దేవాలయానికి తీసుకురావాలనేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధాశక్తులతో, భక్తి ప్రపత్తులతో దినదినం ఆలయ ప్రసిద్ధిని, ప్రాశస్త్యాన్ని బయటి వారికి తెలియజెప్పి దేవాలయానికి అనేక వందల వేల మంది భక్తులు తరలివచ్చి వారు ముక్తిని పొందడానికి, సన్మార్గంలో ప్రయాణించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నటువంటి క్రమంలో స్వామివారి ద్వారా నాకు కూడా ఈ విషయాన్ని తెలుసుకొని ఈరోజు దర్శనానికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ మరకత లింగేశ్వర స్వామి స్వరూపాన్ని చూసిన తర్వాత ఆశ్చర్యానికి లోనైంది. మా ప్రాంతంలో కూడా అనేక శివాలయాలు, సుప్రసిద్ధ దేవాలయాలు ఉన్నాయి. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, కాకతీయుల రాజధాని అయినటువంటి నాటి ఏకశిల నేటి వరంగల్లో హన్మకొండలో 1000 స్తంభాల గుడి కావచ్చు,
దగ్గరున్నటువంటి రామప్ప దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి శివలింగం కావచ్చు, చాలా అత్యంత మరి గంభీరమైనటువంటి లింగ రూపంలో స్వామివారిని సందర్శించుకోవడం జరిగింది. ఆ మూర్తులకు భిన్నంగా ఇక్కడ మరకతంతో బ్రహ్మసూత్రం మరకతం అనేది చాలా 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 అరుదైనటువంటి విషయం కాబట్టి ఇటువంటి గొప్ప క్షేత్రాన్ని సందర్శించుకోవడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ దీనికి కారకులైనటువంటి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ తప్పకుండా మధ్యలో ఇక్కడ ఉండేటువంటి పవిత్ర దినాలను బట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ దర్శించుకునేటువంటి అనుగ్రహం స్వామి ప్రసాదించాలని, ఆ అవకాశం మీ ద్వారా దక్కాలని ఆశిస్తూ, వాస్తవంగా ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు నేను రావాల్సినటువంటి అవకాశం ఉండే, కానీ కొన్ని అనివార్య పరిస్థితుల వల్ల ఆలస్యమైంది. ఏది ఏమైనా కొందరికి మీకు ఇబ్బంది కలిగించడం జరిగింది. దాన్ని గొప్ప మనసుతో నన్ను అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ మళ్ళీ తప్పకుండా వీలైనంత త్వరలో నాతో పాటు మా కుటుంబ సభ్యులను కూడా వచ్చి స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటామని తెలియజేసుకుంటూ, స్వామివారి అనుగ్రహం ఈ గ్రామం మీద, ఈ చుట్టుపక్కల ఈ ప్రాంత ప్రజలందరి మీద వారి అనుగ్రహం ఉండాలని, అందరం కూడా ప్రశాంతంగా సుఖ సంతోషాలతో సంతృప్తితో ఈ ప్రాంత ప్రజల జీవితాలు ఆనందంగా సాగే విధంగా స్వామివారు అనుగ్రహించాలని వారిని ప్రార్థిస్తూ సెలవు. లెవెల్ కరెక్ట్ ఉండాలి, హైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏమి అనంతరెడ్డి చెప్పి పోయిన వారం లేవు, జర పని ఉండే ఏం పని ఉంటే దేవుని మొక్కిపోతే పని మంచిగా అవుతుంది. పత్తి తెంపుడు ఉండే కదా, పత్తి మంచి రేటు ఉందా? మంచిగా రేట్ అంటే ఇక దళారులు దోసుకుంటున్నారు. దళారులు ఎప్పటికున్నా మనల్ని దోసుకుంటారు. అంతే అంతే, దేవుని మొక్కాలి, అలా పెట్టాలి. అంతే అంతే అంతే. ఎప్పుడు వచ్చినావు? నేను పొద్దున 9 గంటలకు వచ్చి. బువ్వ తిన్నావా? బువ్వ 2 సార్లు తిన్నా. జర గడ్డి మాట్లాడు, గట్టిగా మాట్లాడు. చెప్పు. 2 సార్లు తిన్నా. శివాలయం కాడ పొద్దున్నే స్టార్ట్ అవుతుంది. పొద్దున్న రాగానే తిన్నా, పెద్దపానం కదా ఒప్పుకోదని ఇక మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా తిన్నా. నా పేరు లోపలికి వచ్చి మీ పేరు పెద్ద అవుతుందా? అట్లానా? మీరు తిన్నారా? మరి తినే వచ్చినావు. నాకన్నా పెద్ద ఆయన ఇంత గట్టిగా మాట్లాడుతున్నా. అరే ఎట్లున్నా నేను ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంటే అనుకున్నావు, అట్లా ఉంటుంటే అందుకే మాట్లాడుతున్నా. ఇంత బొక్క సుక్కేస్తే గట్టిగా ఉంటావు. అది లేదు అలవాటు. లేదా ఇక్కడ గుడి గురించి చెప్పు 2 ముచ్చట్లు. గుడి గురించి అంత తెలియదు నాకు. తెలియంది మొక్కుతున్నావా? మొక్కుతున్నా. ఏమని మొక్కినావు మరి? తెలియంది భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా అని వచ్చి మొక్కినా. అదే నువ్వు ఉన్నావు దేవుడా అని ఏం మొక్కినావు అంటున్నా. ఏం లేదు, ఇక నా జీవితం మంచిగా సుఖశాంతులతో ఉండాలి, ప్రపంచమంతా మంచిగా ఉండాలని మొక్కి. మంచిగా చూస్తుండ దేవుడు? మంచిగానే చూస్తాను. అక్కడ పాల రాతుందంటే దాని గురించి 2 ముచ్చట్లు చెప్పు చాలు. అంత ఐడియా లేదు. పెట్టి చూసావా? ఎప్పుడు పెట్టిస్తా నడువు లోపల పంప. ఏమేమి అలయా, ఏమైంది? కళ్ళతోడ పెట్టినావు, కళ్ళు కనిపిస్తలేవా? కనిపిస్తలేవు. దవాఖాన నిన్న మంచిగా చేపించిన. నా గడ్డ తెల్లగుండా కనిపిస్తున్నాయి. ఎట్లయితే మామూలుగా ఉన్నది. అమ్మ గుర్తుపట్టి నువ్వు ఏడికెళ్ళి వచ్చినావు? పర్వేదా? ఏ పర్వేదా? ఇది ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చినావు? శంకర్పల్లి మండలం. శంకర్పల్లి బస్ స్టాండ్ కూడా వచ్చినావా? మండలం శంకర్పల్లి మండలం కరెక్టే. బస్ స్టాండ్ లో దిగినావా? నడుచుకుంటూ వచ్చిన. ఏడికెళ్ళి పర్వేదకి వెళ్ళా? శివుని కోసం పాదయాత్ర చేసినట్టు నువ్వు. అరే ఇలాంటి వాళ్ళే మనకు కావాలి. అమ్మో నేను కూడా పాదయాత్ర చేస్తాయి. వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ వస్తున్నట్టే సరిపోతుంది. 2 ముచ్చట్లు చెప్పు దేవుని గురించి. దేవునికి మొక్కుదామని వచ్చినాము. అదే ఏమని మొక్కినావు? దాని ప్రత్యేకత ఏంది చెప్పు జరంత. మనం అంత మంచిగా ఉండాలి, మమ్మల్ని మంచిగా చూడాలి,
అని మొక్కినాం. మొక్కినావు. నీకంటూ ఏం కోరికలు లేవు ఈడ? పెద్ద కోరిక కోరుకో. ఇక పెద్ద కోరిక ఇంకేంది గదేం లేదు. జల్దీ ముసలికి రావద్దని కోరుకో. అది ఎట్లయినా అవుతాం. అయ్యేది అవుతుండే పోయేది పోతుండే. మంచిది. ప్రజా రామచంద్ర భగవానికి, గోపాలకృష్ణ భగవానికి, బర్కతలింగ భగవానికి, నవ పార్వతీపతే హర హర మహాదేవ శంభో, రాకమచల వెంకటదాస్ భగవానికి. చెప్పాలి స్వామి ఎక్కడి వచ్చింది, ఏ ఛానల్ మీద ఎందుకు గురించి వచ్చింది? ఆర్ఆర్ ఛానల్ ఇక్కడ శంకరపల్లిలో ఉంటది కానీ చెప్పాలి. ఇక్కడ ప్రత్యేకతలు మంచిగా ఉంటాయి కదా చెప్పు. బర్కతలింగ భావాలు తరతరాల నుంచి కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడంట. ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడనో ఇన్ని దినాల కొలి ఆడనో మూలకున్నాడు. ఈ 10-12 నెలల కొలి మీరికి లేచిండు భగవంతుడు. ఆయన జనాన్ని అందరిని ఆకర్షించుతున్నాడు. ఎట్ట పిలుస్తున్నా అంటే నెయ్యి ఆడబెడితే కరుగుతుంది, పొయ్యి మీద పెడితే కరుగుతుంది. జనాలంతా అట్లా కరిగిపిచ్చి తోలుకొస్తున్నాడు. ప్రతి శనివారం ఆదివారము అన్నదానము, సోమవారం అన్నదానము, ప్రతి పుణ్యంకు అన్నదానము, ప్రతి అమాసకు అన్నదానము. ఆ భగవంతుడు జనాలనందరినీ కూడా పిలుచుకుంటున్నాడు. ఎవరి కోరికలు తీరుస్తున్నాడో మనకు తెలియదు. వారే అన్నదానం మస్తు చేస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి కాదు, హైదరాబాద్ నుంచి, ఆంధ్ర, తెలంగాణ, బొంబాయి నుంచి కూడా వస్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ మర్కతలింగ భగవానుడు మరి ఏం ఉన్నదో ఆయన దగ్గర, ఎట్ట పిలుచుకున్నాడో నీకేర్క, నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతున్నావు కదా, నేను తెలిసిన కాక చెప్తున్నా. రజా రామచంద్ర భగవానికి. ఒక రాయి అంటే కదా నువ్వు, ఆ రాయి ముచ్చట కూడా చెప్పాలి కదా. అది ఊరోళ్ళు ఎక్కడ పోయినంట, సిరిశైలం పోయినంట. సిరిశైలం పోతే కొబ్బరికాయ కొట్టాలని తెచ్చినంట. తెచ్చి లోపల ఉన్నదంట. లోపల ఉంటే అరే ఉన్నదని తెచ్చిడా. ఎవరు అక్కడ ఆయన ఎవరు చూసినవా? కాలభైరవుడు దగ్గర పెట్టిండ్రు. కాలభైరవం దగ్గర పెట్టి ఒక బాల ఆడుకుంటూ ఇట్లా ముట్టుకున్నదంట. ముట్టుకుంటే గిర్రని తిరిగిందంట. ఆ నుంచి కూడా భక్తులకు ఏమిస్తున్నా ఆయన 10 మందిలో 100 మందికి తిరుగుతుంది, 90 మందికి తిరగది. ఆ భగవంతుడు ఆయన శివయ్య, శివుని ఆజ్ఞ లేనిది సీమ కూడా ముట్టదంట. ఆయన ఆజ్ఞతోటి మనం అందరం లోకం మీద అందరం ఉండాలని 3 నెలలు 4 నెలల ఆనకాలం, 3 నెలలు చలికాలం, 3 నెలలు 4 నెలలు ఎండాకాలం వండలు మంచి కొట్టాలి, వానకాలం ఆనలు మంచి కొట్టాలి, పంటలు వండాలి. జనాలంతా శుద్ధం ఉంటేనే ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి వస్తారు. ఆ భగవంతుడు కన్ను తెరుతాడు. ఆయనకి ఎన్ని కళ్ళు? 3 కన్నుల శివుడు అంటాడు కదా. యాడుంటాడు ఆయన? మశానిలో ఉంటాడు. ఆయనకేం బొట్టు? ఈ భూతి బొట్టు. రామచంద్ర భగవానికి తరతరాల నుంచి కూడా ఈ చందీప ఏం పుణ్యం చేసుకున్నదో ప్రతి జనాలు కూడా ఈ చందీప గ్రామంలోకి వస్తున్నారు. ఆయన దర్శనం చేసుకుంటాడు. ఆ భగవంతుడు వెళ్ళవేళగా అందరూ కూడా భగవంతుడు మంచిగా చూడాలని ఆ భగవంతుడు బర్కతలింగ భగవానికి, నవ పార్వతీపతే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర్. నాది లక్ష్మీరెడ్డిగూడెం, నా పేరు రాములు. ప్రతి వారం కూడా వస్తాను. ఆయన కూడా 30 ఏళ్ళ శివమాలేసి శివయ్య నడుస్తున్న నా దగ్గర పూజ నడుస్తుంది. ఈయన కూడా రావయ్యా అని చేస్తా, అవయ్యా దాయిడ కూడా ఆంటీ వచ్చి సేవ చేస్తా, అభినకాడికి అన్నదానం చేస్తా, భజన చేస్తా, ఇంత తింటా పోతా. సద్గురునాథ మహారాజుకి, నవ పార్వతీపతే హర హర మహాదేవ శంభో. మొక్కిన మంచిగా మొక్కిన అందరం మంచిగా ఉండాలి. పాడి పంట ఇదికొచ్చిన వాళ్ళకి అందరు కూడా సంతోషం ఉండాలని ఆ భగవంతుడు రోజు కూడా వేడుకుంటారు. నవ పార్వతీపతే హర హర మహాదేవ. మా సోదరుడు బాబా మహారాజు శివాలయం టెంపుల్కి వచ్చిండు. అన్ని మతాలు ఒకటే అని నిరూపిస్తున్నాడు. చూడు, 1-2 మాటల్లో తెలుసుకుందాం. చెప్పండి అన్న. దేవుడు ఒక్కడే, దేవునికి మతం లేదు, కులాలకు మతం ఉంది. దేవుడు అంత ఒకటే, సృష్టివాడు ఒకటే. హిందూ ముస్లిం హిందూ అని ఏం లేదు, అంత ఒకటి. ఈశ్వరుని కటాక్షంతో అందరు బతుకుతారు. గుళ్ళే పాటలు పాడతా 10కి 30. నువ్వు పాటలు పాడతావు అని తెలిసింది. బాగానే పాడతావా? 35 ఏళ్ళ నుంచి పాటలు పాడతాను. ఒకటి చిన్న పెద్ద వద్దు. ఏం పాట పాడతా? రవయ్యరా పరమేశ్వరనా, పాపములను పరిమార్చరా, పాపహర కూడా వని నీ కీర్తి 10 దిశలందు పాకిరా, కన్నయ్య పాపము పరిహరించు
ఇరసకములు కలిగిస్తివిరా పాయి పాయిని పాలబడి తీరా పాదములను దూపుమురా. ఎప్పుడు వచ్చినావు ఇక్కడికి? పొద్దున వచ్చిన 10 గంటలు. పొద్దున 10 గంటలకు వచ్చినావు, ఇప్పటి వరకు ఉన్నావు. భోజనం చేసినావా? చేసిన. మంచిగా అయినా వంటలు? వంటలు మంచిగా. ఎవరు పెట్టిరు ఈ రోజు? శివాయ పెట్టిండు. శివాయన పెట్టిందా? ఎవరు పెట్టలేరు అయితే? నాకు ఎవరు పెట్టింది తెలియదు కానీ తినకం శివాయ. అరే ఇట్లా వచ్చినావా నువ్వు? రైట్, నీకైతే మొత్తం దేవుడే పెడుతున్నాడు. శివాయనే పెడుతున్నాడు. రైట్ రైట్. కుల వ్యవస్థ ఉంది కదండి, దాని గురించి చెప్పు జరా. కుల వ్యవస్థ అంటే ఏంది? హిందూ ముస్లిమ్స్ క్రీస్తు అంతా ఒకటే. మనం అనుకునేవని కానీ దేవుని లోపల ఏం లేదు. అన్ని కులాలు ఒకటే దేవుని మధ్యలో. దేవుని దగ్గర మాత్రం అన్ని కులాలు ఒకటే. అందరం కలిసి మెలిసి ఉంటేనే అంత అవుతుంది. అంతా ఒకటే. 100 అబద్ధాలు ఒక పెళ్లి చేయాలంట, అందరు కలిసి ఉంటేనే. ఒక రోజు ఎట్లయితే తెలుసా, రాబోయే కాలంలో శివ శివ అనే రోజు వస్తుంది. హిందువు కానీ ముస్లిం కానీ క్రీస్తువు కానీ అందరు ఒక రోజు వచ్చేది ఉంది, వస్తుంది. శివ శివ అనాలి. శివ శివ ఒకసారి శివ 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 శివ. ఏం పద్మమ్మ, దుకాణం మంచిగా నడుస్తుందా? మంచి నడుస్తుంది. ఏడికెళ్ళి తెస్తున్నావు ఇవన్నీ? చింగరపల్లి తీసుకొస్తా. శంకరపల్లి నుంచి కొబ్బరికాయలకి చింగరపల్లి చేస్తాం. ఆ ఒత్తులు అవి బేగం బజార్కి తీసుకుంటాం. ఆ కురుగులు గురుగురు మాతనే చేస్తాం. డజన్ లెక్క అమ్ముతున్నావా? డజన్ లెక్కనే అమ్ముతాం. ఇక్కడ మంచిగా ఉంటుందా మరి? మంచిగా ఉంటుంది. 2 ముచ్చట్లు చెప్పు. మంచిగా ఉంటుంది. దేవుని గురించి చెప్పు. దేవుడు బాగుంటది. నువ్వు రోజు ఇక్కడనే ఉంటావు కదా, నీకేమన్నా ఇస్తున్నాడా దేవుడు అని? ఇస్తున్నా, ఆయన ఇచ్చిపట్టుకుని ఇక్కడ కూర్చుంటున్నాను. అదే ఎంత గిరాకీ అవుతుంది? అయితే 2000. 2000, 60,000 నెలకు. ఓయమ్ము, మరి బంగారం ఎక్కడ పోయింది? బంగారం అంతుంది. అంత దాపెట్టి వచ్చినావా? దాచిపెట్టిన బంగారం ఇక్కడ ఉత్తనే పెడుతున్నావా? వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇస్తున్నావా? ఇస్తా, ఎంతో కొంత. ఎంత ఇస్తున్నావు? ఎంతోనే ఇస్తా. ఇక గుడిని కూడా డెవలప్ చేస్తున్నావు నువ్వు. డెవలప్ కావాలి మరి. తిన్నావా? తిన్నా. ఏడా ఇన్ని తిన్నా రోజు ఇన్న తింటా. ఇది ఎప్పటి నుంచి పెడుతున్నావు మా షాపు? 2 సంవత్సరాలు. 2 సంవత్సరాలు. 2 సంవత్సరాలు. అంతకుముందు ఎవరు పెట్టిరు? అంతకుముందు వేరే వాళ్ళు పెట్టిరు, మా ఊరు. ఇప్పుడు నువ్వు పెడుతున్నావు? ఇప్పుడు నేను పెడతాను. మంచిగా నడుస్తుంది కదా? నడుస్తుంది. ఈడ చూడు, మా మన్మరాలు ఈడ కోరిక కొడతలేనట్టుంది, అక్కడ ఇలా పడతలేదు. ఎప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నావు? 2 నిమిషాలు అవుతుంది. అంతా 2 నిమిషాలు అవుతుందా? ఎప్పటి వరకు అయితే చెప్పు. నా కోరిక గట్టిగా లేదేమో తెలుసు ఆ దేవునికి. ఏం కోరినా మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నా, కానీ ఇలా పడతలేదు. అందుకే నీళ్ళు పడతలేవు. కొంచెం గట్టిగా కోరుకో. మళ్ళీ గట్టిగానే కోరుకున్నా, మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా, కానీ నీళ్ళు పడతలేదు. ఇప్పుడు కోరుకొని వదిలిపెట్టు చూడు, అయినా నీళ్ళు పడతలేదు. అరే ఇట్లా నువ్వు గట్టి ఇచ్చినావు దేవునికి, మరి గట్టిగా మోకినావు. అందుకే కొంచెం గట్టిగా పరీక్ష పెడుతున్నాడు. జర్రసేపు ఉండమంటున్నాడు అంతే. అది ఇలా పడుతుంది ఎప్పుడుకున్నా. అంతే అంటావా? ఎక్కడ నుంచి వచ్చినావు? అది తుర్కపల్లి నుంచి వచ్చిన. తుర్కపల్లి ఎక్కడ? షామీర్పేట తుర్కపల్లి. షామీర్పేట నాకు తెలియదు అమ్మో, జర డీటెయిల్స్ చెప్పు. రంగారెడ్డి డిస్టిక్. రంగారెడ్డి జిల్లా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? తుర్కపల్లి. తుర్కపల్లి మండలే మల్కాజ్గిరి. మల్కాజ్గిరి. అంత దూరం నుంచి వచ్చినావు? వారు నాన్న 2 ప్రత్యేకత చెప్పాలి. అట్లా అంతే ఆడికెళ్ళి వచ్చినావు కదా. తమ్ముడు మాలేసుకుంటూ విరమణ చేస్తా అంటే ఇక్కడ శంకరపల్లి మన అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్కి వచ్చినాం అనమాట. అక్కడ గుడి ఓపెన్ లేదని ఈ స్వామిని దర్శనం చేసుకుని, ఫస్ట్ తండ్రిని దర్శనం చేసుకోవాలి కదా, తర్వాత కొడుకుని అని. నువ్వు అక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చినానికి అది ఇలా పడలేదు, తెలుస్తుందా? జరగట్టి మొక్కుగా మళ్ళీసారి వస్తాను మొక్కుకో. మళ్ళొకసారి వస్తుంది దేవుడు నిలబడదు. ఇప్పుడు స్వామి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? గజ్వేల్. గజ్వేల్. అంత దూరం వచ్చినావు? మన అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్కి వచ్చిన. ఇప్పుడు టెంపుల్ పోలేదు అక్కడ దర్శనానికి నువ్వు? అక్కడ గుడి బంద్ ఉందని మన ఇది ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో చూస్తే ఈ గుడి ప్రత్యేకత తెలిసి వచ్చినాను. అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది, జ్యోతి దర్శన పోలేవా సంక్రాంతికి? పోలేదు స్వామి. ఇక అక్కడ పోతే చాలా కాలం కొంచెం టైం లేదనే ఉద్దేశంతో భగవంతుని ఇక్కడైనా సరే ఎక్కడైతే భగవంతుని దర్శనం చేసుకుంటే సరిపోతానే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చినాను. ఇక్కడ ఎవరు చెప్పారు ఇక్కడ రమ్మని? మనము అంటే మా సాములు వేరే సాములు ఉండి ఇక్కడ కూడా అయ్యప్ప టెంపుల్ అక్కడ శబరిమలలో ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ కూడా అయ్యప్ప టెంపుల్ అట్లానే ఉంది. ఎక్కడైతే ఉంది ఇక్కడ తీసుకోండి అని చెప్తే సరే అని ఇక్కడికి వచ్చినాం. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ మాల తీసేస్తున్నావా? అవును స్వామి. ఇప్పుడు నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మాలేస్తున్నావు? నేను 3వ సారి స్వామి మాల వేయడము. అంటే నేను మధ్యలో 1 సంవత్సరం వేసి గ్యాప్ ఇచ్చినాను. గ్యాప్ ఇచ్చినందుకు ఒక 10-15 సంవత్సరాలు గ్యాప్ ఇచ్చినందుకు మళ్ళీ అయ్యప్ప కళ్ళు కనబడి నువ్వు మాల వేయకుంటే కొంచెం మంచిగా చూడలేడు అయితే దేవుడు. మాల కంపల్సరీ వేయాల్సిందే అనే ఉద్దేశంతో నేను వాస్తవానికి 10 సంవత్సరాలు దేవుని కూడా మొక్కలేదు. మళ్ళీ అయ్యప్ప కళ్ళ కనబడి నువ్వు వేయకుంటే మంచిగా ఉండదు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇక వేయాల్సి వచ్చింది. కంటిన్యూగా వేస్తాను. ఏమైనా చెడు అలవాట్లు ఉన్నాయా? ఏం లేవు స్వామి. అవి చేయొద్దు చూడు మాలలు ఉన్నప్పుడు. ఏం లేవు స్వామి. ఈ మాల దిగినాడు దిల్దారు అయితే కాని పని ఏం లేదు. నాకు మాల గట్టిగా మొక్కుకో. మొక్కుకున్నా అయ్యప్ప స్వామికి
మీకు అది దీక్షనా ఏదో ఉంటుంది స్వామి, అది మా ఎట్లుంటుంది? అయ్యప్ప దీక్ష చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. ఎంత నిష్టంగా ఉంటే అంత భగవంతుడు అనేది మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఉంటుంది. పెద్ద పాదంలో కూడా మనం చేసే ఎంత నిష్టంగా ఉంటే ఆ నిష్టంతో అంత ముందుకెళ్తాము. మన దేవుని దర్శనం అనేది అంత మంచిగా ఉంటుంది. మీరు మాలేహనం మీ సన్నిధానం ఎక్కడ ఉంటది? గజ్వేల్ సన్నిధానం. గజ్వేల్ అయ్యప్ప టెంపుల్ సన్నిధానం అది. అందరు అక్కడ ఉంటారా? అక్కడ అందరు సాములు ఉంటారు. మళ్ళీ ఆ గుడి సేమ్ శబరిమల టైపులనే కట్టారు. అది కూడా మంచి డెవలప్మెంట్. కాకుండా ఉన్న గుళ్ళే కాకుండా మళ్ళీ వేరే దేవ దర్శనాలు చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ యూట్యూబ్లో చూసి వేరే వాళ్ళు విన్న దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మంచి దర్శనం జరుగుతుంది, మంచిగా ఉంటుంది, మంచి మహిమగల దేవుడు అనే ఉద్దేశంతో వచ్చినాం ఇక్కడికి. సరే స్వామీజీ. ఏ ప్రెసిడెంట్ జాబు వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేస్తున్నావు అంటే వారానికి వస్తలేవు. వస్తున్నా ప్రతి ఆదివారం, సోమవారం, అమావాస్య, పౌర్ణమి ప్రతి అన్నదానం ఉంటుంది. ఇక మామూలు దినాలల్లా మామూలు వచ్చిపోతుంది. ఈ రోజు ఎవరు పెట్టారు భోజనం? ఈరోజు మన ముత్యాల మోగిలా ఏమేం పెట్టిండు? అన్నము, కర్రీ, పప్పుచారు. దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? 11,000 రాపించుకుంటాం. ఎవరికైనా 11,000 వాళ్ళకైనా? ఉన్నోళ్ళకి వేసురా? ఎవరికైనా 11,000. ఉన్నోళ్ళు లేనోళ్ళు అయితే? ఉన్నోళ్ళు లేనోళ్ళు అందరూ అంతే. అందరికి 11,000. మామూలుగా ఇష్టపూర్వక భక్తులు ఎంత రాసి తీసుకుంటాం. ఇష్టపూర్వకంగా పెడితే ఫుడ్ రాదు కదా మళ్ళీ. ఫుడ్ రాకుండా అన్ని కలిపి కమిటీ తరఫున పెట్టేసి, కమిటీ తరఫున గుడి తరఫున కలిసిమెలిసి పెడతారు. ఇక బాగుండేది ఇది. ఎవరు వద్దనకుండా ఇచ్చినన్ని తీసుకొని పెడతారు. అయితే సరేనే, ముఖంలో కళ్ళు బాగానే. ఏం సర్పంచ్ సాబ్ ఏమైంది? గుడికి వస్తలేవు? వస్తున్నాండి, ప్రతి వారం వస్తున్నా. ఏమన్నా వస్తే ఏమన్నా పీడేస్తారు అనుకున్నావా? అట్లా ఏమి ఉండదు, కంపల్సరీ మంచి పెడుతున్నావా కదా? పెడుతున్నా. ఏది కాదనుకున్నా మంచి చూసుకుంటున్నావు. మంచిగా చూస్తున్నాం. ఈసారి కూడా మనమే వస్తున్నావా? వస్తాం. వేస్తున్నాం గట్టిగా. అమ్మా, ఏం గెలిపిస్తున్నావా? చూద్దాం, ట్రై చేద్దాం. మళ్ళీ ట్రై చేస్తున్నావు అంటే అంతే. నీవంతా నువ్వే కొట్లాడాలి. పక్కకున్న నమ్మదే. చెప్పు, ఇంకా గుడి గురించి 2 ముచ్చట్లు చెప్పు. గుడి గురించి భక్తులు అనేది చాలా పెద్ద ఎత్తున వస్తారు. సిటీ నుంచి కానీ వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వస్తారు. అనుకున్నది అనేది మంచిగా అవుతుంది. అందరికీ కోరిన కోరికలు అనేది మంచిగా వాళ్ళకు జరుగుతుంది. అందుకే చాలా ఎత్తున పెద్ద ఎత్తున భక్తులు చాలా 500 మంది జనాలు వస్తారా? వస్తారే డైలీ. అంటే డైలీ అంటే సోమవారం రోజు ఎక్కువ వస్తారు. సోమవారం, ఆదివారం, పుణ్యం రోజు. ప్రత్యేకత ఏమన్నా టెంపుల్ ప్రత్యేకతలు ఉంటే చాలా మంది వస్తారు. ప్రత్యేక ఉండేపటికనే వస్తారు భక్తులు. వాళ్ళకు ఎందుకంటే కోరిన కోరికలు జరుగుతున్నాయి, మొక్కుబడులు అనేది బాగా ఉండి వాళ్ళకి మంచి కోరికలు అవుతుందనే వస్తారు. అట్లా చూసుకోండి జనం, మా అందరు చూసుకోండి. జనాలు ఎవరు వచ్చినా ప్రెసిడెంట్ జాబు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ జాబు మంచిగా ఉన్నారు కదా, మంచి అందరినీ మంచిగా చూసుకోండి. ఏం పోస్తున్నావు? సాంబార్ మజ్జిగది సాంబార్ అంటావు. మజ్జిగ అన్న తాగు జనంతా నువ్వు అది తాగకుండా తెలుస్తలేము నీకు. సాంబార్ కు మజ్జిగ తేడా తెలుస్తుంది. ఏం కష్టం అవుతుందా? ఏం కష్టంగా ఇట్లా పుణ్యాలు చేసుకోవాలి. ఇంకా 2 నెలలు 3 నెలలు బతుకుతావు. 2 నెలలు అనుకునే కాదు, ఏంటి చెప్పి ఏంటది? పప్పు చారు, సాంబార్. ఏమేమి వేసిరల్లా? ఆలుగడ్డ అంట చూడయ్యా. పప్పు చారు 4 గంటలు వేసారంట. ఇట్టునే నేను మా ముసలిది ఇట్లా అంటది. ఆయన ఆలుగడ్డ వేసిండంట, నువ్వు కూడా ఏ 2 అంటది. ఆలుగడ్డ నువ్వు ఆడ మాట్లాడిన కానీ 2 మాటలు మాట్లాడు. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. ఇక్కడ అన్నదానం ప్రతి సోమవారం, ఆదివారం, పుణ్యం, అమాసం నడుస్తుంటుంది. దాతలు ఎవరో పెడుతుంటారు. ఊరోళ్ళందరూ కలిసి కూడా సహకారం చేస్తున్నారు. వచ్చిన జనానికి కూడా ఏం లోటు లేకుండా అన్ని సౌకర్యంగా. ఒకరొకరు గుడికాడనేమో 12-1 గంటకు భిక్ష పెడతారు. ఈడ శివయ్య ఆకలి ఉంటారంట. జల్దీ ఎప్పుడు మొదలైతే అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేస్తారు. 10 గంటలకే సురు చేస్తారు. హైదరాబాద్కి వెళ్ళి వచ్చి ఇందాక వచ్చి ఒట్టికి పోతారు. అదే 4 ముసలోనికి తిని పంపించడానికి లేట్ అవుతుంది. టైం బట్టి పెట్టిరమనుకో 10 గంటలకి అన్నదానం పెడతారు. ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళకి మంచిగా పెడతారు. నిజమైతే ఎప్పుడు భగవంతుని ఇష్టం. మేమెంత పెట్టడానికి ఆయన ఇష్టము. నువ్వు జరా చూసుకోదాన్ని. పరమానం ఎప్పటికి ఉంటది. అన్నదానం చేయను ఇట్లా పరమానం తినిపోతారు. ఎప్పటికీ వాళ్ళు అన్నదానం చేయని వాళ్ళు కూడా మీరు తెచ్చి పెడతారా? పెడతా ఉంటాం ఎప్పటికీ. ఒకరే ఉండరు.
మళ్ళీ మా పెట్టినాం కదా ఏ రోజు అంటే రోజు 5 ఇచ్చిరు అనుకో, అప్పుడు వేరే ఇచ్చారు ఇలా మేము 50 ఖర్చు పెట్టాం ఇలా. ఇప్పుడు ఒకటే రోజు 2 పెట్టాలనుకున్నారు అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? పెడతాం, ఇంకా నడుస్తూ ఉంటాయి కంటిన్యూ నడుస్తుంటాయి కదా. 2 కలిపి పెట్టేస్తారా? 5 మంది పెట్టినా వచ్చే పెడతా ఉంటాం. వేస్ట్ అయితే ఏం చేస్తారు? ఏం కాదు చేసు పబ్లిక్ చూసి పెడతా ఉంటాం వెంబడే. మొత్తం మీద చెత్తి పెట్టుకుంటారు, ఇష్టం ఉన్నంత తిన్నంత పోయిన కొద్దీ వండుతారు. ఎప్పుడు స్టాక్ ఉంటుంది ఇక్కడ పబ్లిక్ వచ్చినా కూడా వండుతుంటే పెడతా ఉంటాం. మంచిది. ఓం నమః శివాయ. అమ్మా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? మేము హైదరాబాద్ నుండి వచ్చాం. హైదరాబాద్ ఎక్కడ? అత్తాపూర్. ఈ అత్తాపూరు మేదేపట్నం నుంచి అటు పోతారు. అత్తాపూర్. ఈ అత్తాపూర్ నుంచి వచ్చిందంట చూడు, గట్టిన మొక్కినట్టు ఉన్నది. ఏం మొక్కినావు? ఇక ఉన్న సమస్యలు ఉంటాయి కదా, ఏదన్నా ఒకటి. మంచిగా కోరికలు నెరవేరుతాయా? నెరవేరుతాయనే ఇది 3వసారి. 3వసారి వచ్చారా? మళ్ళీ వస్తారా? రండి, మంచిగా దేవుడు చూస్తాడు. 2 ప్రత్యేకతలు చెప్పు దీని గురించి. ఇదంటే మార్గతి శివలింగం అంటేనే ఉన్నది ఒకటే ప్రత్యేకత, అదే ప్రత్యేకత మెయిన్. అందులో ఇంకా బ్రహ్మసూత్రం అయితే ఇంకా మరి మెయిన్. అక్కడ కాలభైరవం దగ్గర ఎన్ని గుడ్లు ఉన్నా కూడా ఇంత దూరం రావడానికి కారణం అదే. మంచిగా జరుగుతుంది కాబట్టి వచ్చారు. సరే రండి అమ్మా, మంచిగా జరుగుతుంది. అక్కడ పాలరాతి మీద పెట్టినావా అమ్మ? పెట్టలేదు ఇంకా. ఎప్పుడు పెడతావు మరి? ఇప్పుడు భోజనం చేసినాక పెడతా. ఎందుకు జనాలు ఎక్కువ ఉన్నారా అక్కడ? ఎక్కువ క్యూ లైన్ ఉంది బాగా. అంటే ఓపిక లేదైతే నీకు? లేదు, తిన్నాక పోయి పెడతావు. ఇక తిన్నాక పోయి పెడతా. సరేనమ్మా. సరే. ఏమైమనమాడా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? శంకర్పల్లి నుంచి వచ్చినావా? ఏం భయపడకు, చెప్పు. మమ్మల్ని చందీపన్ స్కూల్ పోలేవా నువ్వు? ఎందుకు? పూజ పెట్టింది ఈరోజు. మీ అమ్మమ్మ పూజ పెట్టినా? అది ఏమన్నా పట్టుకొచ్చిందా మరి నీకు? పూజ పెట్టినంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీరు? మరి ఇదే చందీపనే. చందీపనేనా? ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అమ్మ పూజ పెట్టినకి? 10,000 ఖర్చు. 10 లక్షలు అంటున్నది. నేనైతే పెళ్లి కట్టుకుంటుంటే నాకు 10,000 ఖర్చు అవుతుంది. 10,000 ఖర్చు అవుతుంది. మంచిగా జరుగుతుంది అమ్మ పూజ? మంచిగా జరుగుతుంది. ఎంతసేపు చెప్తాడు పంతులు? మస్తు 3 గంటలు భజన చేసుకుంటే చెప్తారా? పూజ గురించి చెప్పు. ప్రతి నెల అమావాస్య అయిన ఫస్ట్ సోమవారం మానస పూజ చేస్తాము. అందరు భజన భక్తులు వస్తారు. గురు పూజ. రాకంచర్ల వెంకటదాస్ వస్తాడు. రాకంచర్ల నుంచి వస్తాడు ఆయన. ఆయన వస్తాడు. ఆయన వచ్చి పూజ చేస్తాడు. అదే నా పాటలన్నీ రాకంచర్ల సంకీర్తనాలను కొడితే వస్తాయి. ఇక్కడ పాటలే ఆయననే ఇక్కడ వచ్చి చేపిస్తాడు. మీది ఏంటి? మీది ఆర్ఆర్టీవీ ఈయన ఉంది శంకర్పల్లిలో. 5 గంటలకు ఇట్లా గంట కొట్టు వస్తే ధన్యవాదాలు మీకు. మా మరకత శివాలయానికి వచ్చి మీరు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. మాది ఇంకా ప్రచారం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. నేను గుడికి కోశాధికారిని. అట్లా అంతే. నేను మస్తు అడగాలి ఇంకా. గుడికి కోశాధికారిని. మరి వచ్చిన వాళ్ళని మంచిగా చూసుకుంటున్నాం సంవత్సరాలు? అంతా మంచిగా చూసుకుంటున్నాం. భక్తులు అందరు మంచిగా వస్తారు. ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులకు మంచిగా అవుతున్నది ప్రతి ఒక్కరికి. మరకత శివాలయము బ్రహ్మసూత్రం కలిగిన మరకత శివాలయం ఎక్కడ లేదు. మా చందీపల వెలిసిన మన దగ్గర మా చందీపల వెలిసినందుకు మేము ఆ భగవంతుడికి రుణపడినాము. పూర్వజన్మంలో మేము పుణ్యం చేసినామో ఏం చేసినామో మాకు భగవంతుడు ఇక్కడ వెలిసిండు. ఇది చిన్న గుడి ఉండే కదా. ఫస్ట్ పాత గుడి ఉన్నది చిన్నగా. తర్వాత భక్తులు వచ్చి అది ఏమైందంటే 15-20 సంవత్సరాల కింద ఒక ఆయన, ఇప్పుడు అల్లకోటి అయిన అంటే వచ్చి ఆయనకు కర్ణాటక చదువు వస్తుంది. శిలాపలకం ఉంది ఇక్కడ. ఆ శిలాపలకం కర్ణాటక చదువు. అప్పుడు ఎవరికి తెలియదు ఇక్కడ మరకత శివలింగం ఉంది అని తెలియదు అనమాట. మాకు ఎవరికి తెలియదు. మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు మామూలుగా గుడి చిన్న గుడి ఉంటుండే ఏమనుకుంటుంది. ఆయన వచ్చి ఆ శిలాపలకం మీద చదివిండు. దాన్ని తెలుగులో రాసి ఆ మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ రాసి చూస్తే అది మరకత శివలింగం అని తెలిసింది అనమాట మాకు. అప్పుడు 11వ శతాబ్దంలో చాళుక్య రాజులు. అప్పటి వరకు అట్లున్నందుకు మనకేం తెలియదు. ఆయన వచ్చి రాసిపోయినాక మనకు తెలిసింది. ఆయన వచ్చి ఆ తెలుగులో రాసినందుకు అప్పుడు తెలిస్తే దీన్ని ప్రచారం చేస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది అది భారతదేశంలోనే మనం 2వ స్థానంలో ఉన్నాము అని ఇక్కడ వెలిసింది. అప్పుడు 11వ శతాబ్దంలో చాళుక్య రాజులు ఇక్కడ స్థాపించారు. వాళ్ళు ఆ స్థాపించిపోయింది. ఎన్నో అవన్నీ డీటెయిల్స్ రాశారనమాట ఆ శిలాపలకం మీద. ఆ సంగతి మనకు తెలియక ఆయన వచ్చి తెలుగులో రాసినందుకు అంత అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు మస్తు భక్తులు వస్తారు. వాళ్ళకు అనుకున్న పనులు అవుతున్నాయి. మస్తు ప్రచారం అయిపోయింది. మా మరకత శివాలయం మా చందీపలు వేసినందుకు మేమంతా రుణపడి ఉన్నాము భగవంతునికి. చూసుకోండి నాయన, ఇలాంటి దేవుళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తే ఇడుచుకోవచ్చు. చూడు ఏం జ్యోతమ్మా, ఎక్కడ వచ్చినావు? ఇదే ఊరు. ఇదే ఊరు. ఎక్కడ వచ్చినావు? శివుని దగ్గరకు వచ్చిన. శివుని దగ్గరకు వచ్చినావా? పూజ చేయనీకే శివుని దగ్గరకు వచ్చిన. ఈ రోజు పూజనా? ఈ రోజు పూజ మానస పూజ. ఈ రోజు చెప్పు, 2 ముచ్చట్లు చెప్పు. అయితే మానస పూజ ఈ రోజు
ఇవాళ వెంకటదాసుల వారు వచ్చిండు, మానస పూజ జరుపుకున్నాము. నెలకొక్కసారి చేస్తాము. అమావాస అయినా ఫస్ట్ సోమవారము మానస పూజ జరుగుతుంది. ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు కూడా తెలుసుకొని రావచ్చు, చూడవచ్చు, మీరు కూడా పాల్గొనవచ్చు. ఇక్కడ మంచి జరుగుతుంది కదమ్మా? మంచిగా జరుగుతుంది, అనుకున్నట్లుగా కోరుకున్నట్లుగా. సంతానం లేని వాళ్ళకి సంతానం అవుతుంది, కళ్యాణం కాని వాళ్ళకి కళ్యాణం అవుతుంది, వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు మంచిగా లేని వాళ్ళకి ఆరోగ్యాలు మంచిగా అవుతాయి. మా మరకత శివలింగము మంచి దేవుడు, కోరుకున్న వాళ్ళకు కోరుకున్నట్టుగా అవుతుంది. రండి, రావచ్చు, చూడవచ్చు, మీరు కోరుకునొచ్చు. చూడండి భక్తులు చూస్తున్నారా, మంచిగా అయిందంట. అందరు రండి, ఎక్కడెక్కడ వస్తున్నారంటే ఇక్కడికి. మనమే దగ్గర ఉండి రాము, జర ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఏమి వెంకట స్వామి పోయిన వారం వస్తే దగ్గరకు వచ్చినా కానీ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయినా. అక్కడ పోయింది, ఇక్కడ పోయింది, ఇప్పుడు వచ్చిన జర చెప్పు. ఇక్కడ ఇప్పుడు గుడి గురించి చెప్పు. గుడి గురించి, ఇది పురాతనమైన గుడి, పాత గుడి ఉండే పురాతనం. అది గుడి తీసేసి గుడి ఇది కట్ట జరిగింది. ఎక్కడెక్కడి ప్రజలు, ఎక్కడ భక్తులు ఎక్కడెక్కడికి వస్తున్నారు. అయితే నేను గుడి కట్టినప్పుడు సందేహం నేను సేవ చేస్తున్నాను. గుడి కట్టినప్పటి నుంచి సేవ చేస్తున్నావా? అరే చాలా కాలం ఉండాలి నువ్వు ఇట్లయితే. సేవ చేసిన ఇక ఉంటలో దేవుడు ఎట్లా చేస్తాడు కానీ చూస్తాడు దేవుడు. ఇక అయితే ఇప్పుడు భక్తులు ఎట్లా వస్తారు అంటే మొత్తము హైదరాబాదు ఎక్కడెక్కడ దేశాలకు వెళ్ళి మన ఇటువంటి లింగం ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు అని, మన తెలంగాణ లేదు లింగం అని యూట్యూబ్లో చూసి పబ్లిక్ అంతా వచ్చేస్తున్నారు. ఇది పురాతనమైన గుడి. మరి వచ్చిన ప్రజలకు మంచిగా చూసుకుంటున్నారా? మంచిగా చూసుకున్నాం. మంచిగా అన్నము పెడుతున్నాము. ఆదివారం, సోమవారం, పౌర్ణము, అమావాస అన్నము ఈడ తిన్నంత అన్నం జరుగుతుంది. చాలా మంది ఎప్పుడు వస్తారు ఇక్కడికి? చాలా మంది ఆదివారం, సోమవారం, పౌర్ణం, అమావాసకు. అయితే మన ఏదంటే నెలలు అంటే కార్తీక మాసం నెల చాలా వస్తారు. మళ్ళా మాఘమాసం, అది శ్రావణ మాసం, ఈ ఏడాదిలో మూడు నెలలు అయితే ఫుల్ వస్తారు జనాలు. చాలా వస్తారు. సందు లేకుండా ఉంటుంది. జాగా సరిపోతలేదు స్వామి. ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మొత్తం జనాలకు జాగా సరిపోతలేదు. ఇప్పుడు అంత మంది వచ్చినప్పుడు ఎవరు చూస్తారు మరి వాళ్ళను? ఇక అంతా మేమే కమిటీలను చూడాలి. కమిటీ మొత్తం చూస్తుంది. కమిటీ మొత్తం చూడాలి, సేవ చేయాలి. చాలా మంచి చేస్తున్నారు. అట్లయితే మీరు సేవ చేయాలి. మేము వచ్చిన వాళ్ళకు ఏ లోటు లేకుండా మంచిగా చూసుకుంటారు. ఏ లోటు లేకుండా చూస్తున్నాం. ఇప్పటికైతే మంచిగా వాళ్ళు అంతా మంచిగా కులార్థం అయిపోతున్నారు, మంచిగా సేవ చేస్తున్నారు. ఇది ఎంత పుణ్యం కలుగుతుందో వాళ్ళకు, ఈ తరపున, ఈ గుడి తరపున వాళ్ళకు పుణ్యం వాళ్ళకు దొరుకుతుంది. కలగని పుణ్యం కలగని మంచిగానే కలగని. సరే, ఇంకా రెండు ముచ్చట్లు చెప్పు. గుడి చిన్నగా ఉంటే కానీ ఏమో జరిగిందంట, పెద్ద కట్టిరంట కదా? ఇది గుడి చిన్నగా ఉండే, పెద్ద కడియలతో ఉండే. అయితే ఆ కడియలతో ఉంటే దాన్ని తీసేసి ఏం చేసినామంటే, ఒక స్వామి ఏం చెప్పిండు, వచ్చి ఆయన అవతారంలో వచ్చాడు. వచ్చి ఏం చేసినంటే, ఇట్లా గుడి కడదాం అనుకుంటున్నాం స్వామి. ఎట్లా అంటే, జరిగితే బిడ్డ గుడి కడతారు అంటారు. ఎట్లా కట్టాలి స్వామి? అన్ని కడీలు, పెద్ద పెద్ద కడీలు ఉన్నాయి, తీయాలంటే దాన్ని ఏం చేయాలి బిడ్డ? మీరు తీయాలంటే నాకు దాగా కూడా తీయాలంటే ఒక డ్రమ్ము మోదేయాలి, ఇంత ఎత్తు పొడిపొట్టి రావాలి, పోయాలి, ఆ కడీలు అన్ని తీయాలి. దేవుడికి ఏ హాని కలగకుండా మంచిగా తీసినాం. మంచిగా తీసి ఇది కట్టడం జరిగింది. మంచి జాతర చేసిరా? జాతర మంచి జాతర సాగుతున్నది. ఇక పెద్ద జాతర సాగింది ఇది కట్టినాక. మళ్ళా ఇక అప్పటి నుంచి ఇక రికార్డ్ అయిపోతున్నది గుడిగా. మంచి జరిగితే ఎప్పుడు ఎక్కడున్నా వస్తారు, ఎంత దూరం ఉన్నా వస్తారు. ఎంత దూరం ఉన్నా వస్తున్నారు. వాళ్ళ కోరికలు కూడా తీరుతున్నాయి, మొక్కుకుంటున్నారు, వాళ్ళ కోరికలు తీరుతున్నాయి. అందుకోసమే ఇది డెవలప్ అవుతుంది. సరేనా? మంచిది. పెద్ద మనిషి ఎక్కడ వచ్చినావు? నేను ఇక్కడ మరకత లింగం కానీ వచ్చిన. ఎక్కడ నుంచి వచ్చినావు? నేను మాది వరంగల్. వరంగల్ నుంచి వచ్చినావా? వరంగల్ ఎట్లా వచ్చినావు? వరంగల్ నుంచి అంటే మా అబ్బాయి ఇక్కడ పని చేస్తాడు. హైదరాబాద్ లో చేస్తాడా? హైదరాబాద్ లో చేస్తాడు, బీరంగూడ దగ్గర. బీరంగూడ, లింగంపల్లి, బీరంగూడ. చెప్పు, ఇప్పుడు పోతావా మరి? లేదు, మా అబ్బాయి దగ్గరికి పోతున్నాను. అంత దూరం వచ్చినావు వీడికి, ఎందుకు వచ్చినావు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అనుకున్న కోరికలు జరుగుతాయనే ఉద్దేశం బట్టి ఇక్కడనే ఉంది కదా. ఒకటేమో మన ఇది మద్రాసులో ఎక్కడ తమిళనాడులో ఏదో ఉందట. తమిళనాడులో ఒకటి రెండు ఉన్నాయట. అందుకనే ఇక్కడ మనకు కొంచెం దగ్గరది కాబట్టి నేను ప్రతి వారం వస్తున్నా. నేను ప్రతి వారం వస్తున్నావా? ఇప్పుడు 4వ వారం నేను రావడం. మంచి జరుగుతుందా మరి? బాగానే జరుగుతున్నది. మంచిగా మాకు ఇక్కడ భోజనాలు కూడా అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. తిన్నాము, చక్కగా పూజ చేసుకొని పోతున్నాము. ఎందుకంటే మా అబ్బాయి మ్యారేజ్ కోసానికి నేను మొక్కిన.
జరుగుతుంది అయితే తొందరలోనే. అది జరగాలని కోరుకుంటున్నాను గురుగారు. మంచి మొక్కినవు అయితే. చాలా మొక్కిన నేను. ఇప్పుడు నువ్వు పోతావా ఉంటావా? లేదు, ఉంటా. ఉండి నేను మళ్ళీ ఇంకొక 2 రోజులు అయిన తర్వాత వెళ్తా నేను వరంగల్కి. ఇప్పుడు బస్సుకే వచ్చినావా నువ్వు? నేను ఇప్పుడు ఆటోకి వచ్చిన. ఇక్కడికి అదే వరంగల్ నుంచి? వరంగల్ నుంచి నేను మొన్న వచ్చిన మా అబ్బాయి దగ్గరికి. అదే బస్సుకే వచ్చినావా? బస్కే వచ్చిన. ఏది మన ఖమ్మం కాడ నుంచి ఇప్పుడు పటాన్ చెరువుకి వచ్చిన. పటాన్ చెరువు నుంచి లింగంపల్లి నుంచి ఆటోలో వచ్చిన. దీంతో దొరికిందా మరి? దొరికింది. అడుకుంటా వచ్చినావా? అడుకుంటలేదు, వచ్చినావు మొత్తం మీద. జర 2 ముచ్చట్లు చెప్పు దేవుని గురించి. దేవుడు ఇప్పుడైతే పర్వాలేదు, ఇంకా కొంచెం డెవలప్ కావాలని చూస్తున్నాం మనం. చేశారంట ఇక్కడ అందరు ఉన్నారు కదా, పెద్ద మనుషులు చేశారంట. అది చేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది. యావత్తు ప్రపంచ దేశాలలో కూడా ఇది మంచి జరుగుతుంది అని కూడా మాకు కూడా చెప్తే మేము రావడం జరిగింది. అరే అట్లనా? అది మంచిగా జరుగుతుంది ఇక్కడ.